اب آپ پاکستان کی اسمبلی کا حوالہ دے دے، ہمیں کس طرح روک سکتے ہیں؟ ایک بات، مگر اصل بات یہ ہے، میں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے آپ نے یہ بڑا اہم سوال اس وقت ہمارے سامنے رکھا ہے. آپ کی وجہ سے دوسرے جو ہمارے یہاں تشریف لانے والے معزز مہمان ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. آپ خدا کے فضل سے بہت 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 باذوق اور تجربہ کار وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ سے بنگلہ دیش کے. آپ یہ فرمائیں کہ جب کوئی قرارداد پاس ہو کے تو فیصلہ تک پہنچتی ہے تو وہ فیصلہ کب سے لاگو ہوتا ہے؟ کہنا کہ یہ تو ایک واضح بات ہے. وکالت کا ایک ادنیٰ ترین قانون کا ادنیٰ ترین طالب علم بھی جانتا ہے کہ اسمبلیوں میں پاس ہونے والا قانون اس وقت سے لاگو ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بہرحال کہتے ہیں کہ اس وقت لاگو ہوتا ہے کہ جب وہ پاس کیا جائے، سوائے اس کے استثناء کے کہ اگر اس کے اندر ہی یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ یہ موثر بماضی ہوگا، یعنی اتنے سال پہلے کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی یہ لاگو ہوگا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے، صاحب بصیرت ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دوسرے الفاظ ہیں، پہلے الفاظ تو یہ ہیں کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر آخری نبی نہیں مانتا یا آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعوے دار ہے، دے آر ناٹ مسلم فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن لا. آپ یہ فرمائیں کہ یہ اس قرارداد کا یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تو واضح بات ہے کہ یہ آپ کی جماعت کے بانی کی طرف اشارہ ہے. میں نے کہا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ کہ بانی جماعت احمدیہ 1835 میں پیدا ہوئے، 1908 میں آپ نے انتقال کیا. 1908 کے 39 سال بعد، 39 سال ہی بنتے ہیں نا جی، 39 سال بعد پاکستان کا قیام ہوا. اور قیام پاکستان 14 اگست 1947 کے 27 سال کے بعد اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی. تو بانی جماعت احمدیہ کی وفات کے کتنے سال یہ قرارداد پاس ہوئی؟ جی 66 سال ہو گئے. 66 سال بنتے ہیں، 39 سال وہ اور 27 سال وہ، 66 سال بنتے ہیں. جزاکم اللہ. میں نے کہا کہ وہ قانون، اب مجھے آپ فرمائیں کہ وہ قانون جو 7 ستمبر 1947 کو پاس کیا گیا وہ ایک ایسی شخصیت پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے جو اس قانون سے 66 سال پہلے انتقال کر چکا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر ہم پر بھی نہیں ہو سکتا. اس قانون کے پاس ہونے کے بعد 7 اور 8 ستمبر 1974 کی درمیانی رات حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو ایک پیغام دیا. اگر آپ ناظرین کو وہ پیغام بھی سنا دیں. وہ پیغام جو حضور خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ اسی دور کی ایک نقل ہے میرے پاس. اوپر الفاظ یہ ہیں کہ پیغام حضرت امیر المومنین، یہ 1974 کی بات کر رہا ہوں میں.
रसवाए आलम ऑर्डिनेंस जहाज साहब के फैसले से 10 साल पहले की बात है ये। पैगाम अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह सालिस अय्यदहुल्लाह ताला मिनसे अज़ीज़, मुअर्रख़ात 10 सितंबर बवक्त 5:30 बजे शाम बजरिया जमात अहमदिया रावलपिंडी। ये 10 सितंबर है, ये देखें। 8 सितंबर नहीं मैं अर्ज़ करता हूँ, वो इसमें ये 2 चीज़ें हैं, वो दोनों का मैं जिक्र करता हूँ। पहले मुझे 8 का ही करना चाहिए, ठीक है आपकी बात। 8 सितंबर को जो हजूर के मंशा मुबारक के मुताबिक पैगाम दिया गया, ये 8 सितंबर का है। इसके बाद वो 10 सितंबर का, मुझे ठीक है तरतीब के लिहाज से बाद में देना चाहिए था। जज़ाकुमुल्लाह। हजूर के इरशाद पर 8 सितंबर 1974 को साहिबजादा मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहब ने पाकिस्तान की तमाम अहमदिया जमातों को जो पैगाम दिया हजूर के मंशा मुबारक के मुताबिक, और हजूर के अल्फाज में जो इन्वर्ट कामाज में थे, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहु व नसल्ली अला रसूल करीम, मुकर्रम व मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराए मेहरबानी अपनी जमात के तमाम अहबाब और इसी तरह अपनी इर्द गिर्द की छोटी जमातों में यह पैगाम भिजवाएँ। इन्वर्ट कामास यानी हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस के अल्फाज जान शुरू होते हैं। जिस अहमदी को अपने इस्लाम पर ईमान के लिए किसी गैर के फतवे की ज़रूरत थी, उसे तो फ़िक्र हो सकती है, लेकिन जो अहमदी समझता है कि वो खुदा ताला की निगाह में मुसलमान है, उसे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे आके हज़रत अमीरुल मोमिनीन के अल्फाज ख़त्म होते हैं। आगे लिखा है, अल्लाह ताला आप सबका हाफ़िज़ व नासिर हो और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाया कि आप हमेशा इसके दामन से चिमटे रहें। वस्सलाम, खाकसार मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद आपके दस्तखत हैं और नीचे तारीख़ है 8 सितंबर 1974 की। इस तहरीर को, इस पैगाम को आगे फिर उमरा ने तमाम जमातों में फैलाया है। चुनांचे इसकी तामील में हज़रत चौधरी असदुल्ला खान साहब अमीर जमात लाहौर ने 10 सितंबर 1974 को तमाम सदर साहबान हल्का जात से लाहौर और सदर साहबान जमात है अहमदिया ज़े लाहौर को एक सर्कुलर भिजवाया, जिसके शुरू में यही अल्फाज थे। और इसके बाद अलावा सर्कुलर के जो हजूर के इरशाद के मुताबिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के चंद बशारतें थीं जो पहले अल-फज़ल में छपी थीं, उस ज़माने में जब कभी फैसला नहीं हुआ था। उस मौके पर जमात अहमदिया बदोमली ज़िला सियालकोट ने सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की चंद बशारतें, ये इस उन्वान से वो पम्फलेट शाया किया, पम्फलेट नहीं बल्कि इश्तिहार शाया किया। और इसके बाद इसी ज़िमन में इसी को हज़रत चौधरी असदुल्ला खान साहब ने हजूर के इस पैगाम के साथ उसको दर्ज किया है। वो मैं यहीं पढ़ के सुना देता हूँ। ये हज़रत चौधरी साहब ने, क्योंकि वो ऐलान भी अल-फज़ल में और बाद में अल-फज़ल से शायदशुदा जमात अहमदिया बदोमली ने हजूरी के मंशा मुबारक के मुताबिक शाया किया था, तो हज़रत चौधरी अब्दुल्ला खान साहब ने इस हजूर के ताज़ा पैगाम के साथ उसको भी साथ शामिल किया, ताकि तमाम जमातें जो हैं उसको मुखलिस अहमदियों के तक पहुँचा दें। चुनांचे लिखते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम यानी ऊपर साहिबजादा मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहब की तरफ से हजूर के पैगाम का मतन देने के बाद लिखते हैं हज़रत चौधरी साहब, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी